আমাদের কাছে এসে বলে তোমরা বাংলা ভাষায় কথা বলো মানেই তোমরা বাংলাদেশি। আমরা বলি মালদার বাসিন্দা, আমরা কি করে বাংলাদেশি হলাম? ওরা বলে মালদা নয়, পশ্চিমবঙ্গ মতলব বাংলাদেশি। তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানান মালদার চাঁচলের বাসিন্দা সাজনুর পারভিন। দিল্লি পুলিশের নামে গুরুতর অভিযোগ আনেন, কিন্তু মালদার বাঙালি সাজনুর ভালোই হিন্দি বলেন। সাজনুর জানান, তিনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও তো বাংলায় কথা বলেন, তাহলে কি উনিও বাংলাদেশি? এরপর নাকি দিল্লি পুলিশের কর্মী বলেন ওনারটা পরে দেখা হবে, আধার কার্ড নিয়েও নাকি চলে যায় তারা। কি বলছেন সাজনুর পারভিন, দিল্লিতে আক্রান্ত বাঙালি, শুনবো। मैंने बोला हम बांग्लादेशी नहीं है, हम मालदा डिस्ट्रिक्ट का है, हम कैसे बांग्लादेशी हो सकता है? उन्होंने बोला मालदा मतलब नहीं, पश्चिम बंग मतलब बांग्लादेशी है। आप लोग बांग्ला भाषा से बात करती हो, इसकी मतलब बांग्लादेशी है। मैंने बोला उसको, जब हम पश्चिम बंग का तो ममता बनर्जी भी है, फिर वो भी बांग्लादेशी है। बोला वो बाद में दिखा जाएगा, मतलब बांग्ला से बात करने में बांग्लादेशी हो। ये बोलने के बाद वो लोग चला गया, आधार कार्ड भी लेके चला गया मेरा। ले जाने के बाद उसका उल्टा दिन आया 11:30 बजे, दूसरा दिन। तब मेरे को उन्होंने, मेरा लड़की को मैं नहलाने जा रही थी, उन्होंने मेरे को वहीं से लेके चला गया। मेरा लड़का का बनियान पहना के ही लेके गई हूँ मैं, उनका शरीर में कपड़े नहीं था, बनियान में लेके गई हूँ उसको। जब उन्होंने वहाँ पे लेके गया तो ये जगह ऐसे था, वहाँ पे ना कोई था, एक खाली हॉस्पिटल था जिसका नाम है मंगलम हॉस्पिटल। मैंने वहाँ पे सुना, आदमी बोला मंगलम हॉस्पिटल है ये, और ये सुमसाम एकदम पार्क था, कुछ नहीं था, बस जामुन का पेड़ था और पेड़ पूरा पार्क में पेड़ हुआ था। अगर कोई दूर से आएगा भी ना तो बाहर से नहीं देखेंगे अंदर कोई है। ऐसे जगह पे ले गया था मेरे को उन्होंने। वहाँ पे ले जाने के बाद बोला अपना हस्बैंड को बुलाओ। मैंने बोला वो काम पे गई है, वो रात 10 बजे काम पे से आता है, वो कहाँ से आएगा मेरे पास, वो नहीं आ पाएगा। बोला वो उनको फ़ोन मिला। मैंने बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम फ़ोन नहीं चलाते, एक ही फ़ोन है मेरा हस्बैंड के पास। तब उन्होंने मेरे को 2 चाटा मारा। मैंने बोला मारती क्यों है, ऐसे मुंह में बात करो, पुलिस वाला थोड़ी ना किसी को मारता है। तो बोला हम लोग पुलिस वाला CID पुलिस वाला है, हम लोग नहीं सुनते हैं, आप लोग बांग्लादेशी हो, हमें सरकार से आना है आपको उठाने का लिए, हम लोगों को आपको उठाना पड़ेगा। मैंने बोला जब उठाना है तो थाने पे ना ले जाओगे, यहाँ क्यों लेके आई हो? तो उन्होंने बोला इतना हम लोग बात नहीं सुनेंगे तुम्हारा, तुम जय श्री राम बोलो फिर छोड़ेंगे। मैंने बोला मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कुरान शरीफ पढ़ी हूँ, मैं कैसे जय श्री राम बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगी जय श्री राम, मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने बोला जय श्री राम नहीं बोलोगे तो पैसा 25,000 पैसा लेके आओ तब छोड़ेंगे। फिर उन्होंने ही फ़ोन मिलाया मेरा पति का पास, उनका नाम मैंने नंबर दिया, मेरे को बोला नंबर दो नहीं तो फिर मारूंगी। और एक तो लात मार दिया था पेट में मेरा, मैं इतना काबू हो गई थी क्योंकि मेरा पहले से बीमार है, मेरा को एक बार लाखवा मार दिया था। उस टाइम से मैं बहुत नरम हूँ, मैं ना ताकत हूँ, मेरा हाथ में भी ताकत नहीं है, एक पैर में भी ताकत नहीं है, मैं उनके साथ लड़ाई नहीं करने का वो थी। मेरे को तब उन्होंने बोला मंगाओ पैसा फिर छोड़ूंगी। मैं अपना पति को बोला, मेरे से बुलवाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, मेरे को यहाँ पे रखा है, जगह का नाम नहीं बता रहा इन्होंने, खाली बोल रहा है मंगलम हॉस्पिटल है। तो मेरा पति फिर उसका मम्मी को फ़ोन मिलाया, मेरी सास को। मेरी सास ने एक बैटरी रिक्शा में करके पैसा लेके गया है, वो मेरा सास मेरा हाथ में दिया है, मैं उनका हाथ में दिया हूँ। जो जैसे ही उनको पैसा मिल गया वो वहीं हमें छोड़ के भाग गया। इसके बाद हम लोग जब घर आएंगे, रास्ता में भटक गई थी। जब मेरा लड़का को छीना-छीनी किया उन्होंने, मेरा लड़का मिट्टी में गिर गया था, उसका यहाँ पे सिर में भी चोट लगा था और कान से खून निकल गया था, उनका नाखून लग गया था, पूरा खून निकल गया था। अभी भी उनका निशान है कान पे, देख सकती हो तो देख लो, उनको इतना मारा है मेरा बच्चे को। সাংবাদিক সম্মেলনে শটান মালদা চাঁচলের পরিবারকে হাজির করায় তৃণমূল। দুদিন আগে এক্স হ্যান্ডেলে এই পরিযায়ী পরিবারের ওপর অত্যাচারের ভিডিও পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধীরা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পরিবারের সদস্য সাজনু পারভিন দিল্লি পুলিশের নামে গুরুতর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন মালদার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশ তাদের বাংলাদেশি বলে দাবি করে। শুধু তাই নয়, জোর করে জয় শ্রীরাম বলতে বলে। সাজনু নাকচ করে দিলে 25,000 টাকা দাবি করে। এই ঘটনায় মোদি শাকে তীব্র আক্রমণ শানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নুরও বৈঠকে ছিলেন। দিল্লিতে তাদের ওপর কিভাবে অত্যাচার হয় সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সাজনু। বলেন আমাদের ঘরে 4টে লোক এসেছিল, তারা এসে বলে আমরা পুলিশের লোক, আমাদের আধার কার্ড দেখান। আমি আধার কার্ড দেখাতে দেখাতেই বলেন আপনার স্বামী কোথায়? আমি বলি আমার স্বামী কাজে গেছে। এরপর ওনারা বলেন আপনারা বাংলাদেশি। সেখান থেকে
পালানোর চেষ্টা করবেন না। আমরা বলি আমরা বাংলাদেশি নয়, এখান থেকে কোথাও পালাবো না। তারপরের দিন ওরা 4 জন এসে, 2 মহিলা ও 2 পুরুষ এসে আবার বলে তারা পুলিশের লোক, তাদের সঙ্গে যেতে বলেন, আমরা নাকি বাংলাদেশি। আমি তখন বলি আমরা মালদা জেলার লোক। ওরা কিছু না শুনে একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে প্রচণ্ড অত্যাচার করতে শুরু করে। ওরা বলল আমার স্বামীকে এখানে নিয়ে আসতে। ওরা আমাকে তারপর চড় মারে, এরপর বলে জয় শ্রীরাম বল, তারপর তোমাকে ছাড়া হবে। আমি বলি আমি মুসলমান, আমি কি করে জয় শ্রীরাম বলবো? এই কথাটা বলার পর আমার পেটে মারে। এরপর আমার ছেলেকে ওরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। আর কি বলছেন শুনবো। আমাদের ঘরে 4টা লোক এসেছিলেন। তারা এসে বললেন আমরা পুলিশের লোক, আমাদেরকে আধার কার্ড দেখান। আমি আধার কার্ড বের করে দিতে দিতেই ওনারা বললেন আপনার হাজবেন্ড কোথায়? আমি বললাম আমার হাজবেন্ড কাজে গেছে, ও এখন বাড়িতে নাই। ওনারা বলল আপনারা বাংলাদেশি, আপনারা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমি বললাম আমরা যে বাংলাদেশি না, তো আমরা কেন পালাবো? আমরা পালাবো না, আমরা এখানে আমাদের ডিউটি আমরা ঠিকই পালন করব। আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না। তারপরের দিন ওরা আবার 4 জন এসে, 2টা মহিলা 2টা পুরুষ এসে আবার বলল পুলিশের লোক আমরা, আমাদের সাথে আপনাকে যেতে হবে, আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশি। আমি বললাম আমি মালদা ডিস্ট্রিক্টের লোক, আমি কিভাবে বাংলাদেশি? ওরা কিছু না শুনেই ওরা আমাকে একটা নির্ভুম জায়গায় নিয়ে গেল, নিয়ে যেয়ে ওখানে প্রচণ্ড অত্যাচার করতে শুরু করে দিল। ওরা বলল আপনার স্বামীকে এখানে নিয়ে আসুন। আমি বললাম, ওরা তখন বলল যে বাংলাদেশি, আপনারা বাংলাদেশি। আমি বললাম আমরা বাংলাদেশি না। এই কথাটা বলার পর আমাকে 2টা থাপ্পড় মেরেছিল। মারার পর বলল যখন তুমি স্বামীকে ডাকতে পারবে না, তো তুমি জয় শ্রীরাম বলো, তারপর তোমাকে ছাড়া হবে। আমি বললাম আমি মুসলমান, আমি কিভাবে জয় শ্রীরাম বলবো? এই কথাটা বলার পর আমার পেটে একটা লাথি মেরেছিল। লাথি মারার পর আমার ছেলেটাকে ওরা কেড়ে নিয়ে, একটা মহিলা মেরেছিল। মারার পর আমার ছেলেটাকে ওরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। বলছে ওরা একদম এত ছিঁড়াছিড়ি করতে করতে আমার ছেলেটা উপর খেয়ে পড়ে গেছিল। আর কানের মধ্যে ওরা থাপড় দিয়েছিল, কান থেকে রক্ত পড়ছিল, কানে আচরণ এখনো আছে, আর মাথাটা ফুলে গেছিল পড়ে যেয়ে। তখন আমাদেরকে ও হুমকি দিল 25,000 টাকা দিলে ছাড়বো, না হলে ছাড়বো না। তখন ওরা আমাদের কাছ থেকে, আমি তখন আমার স্বামীকে ওরা ফোন করালো ওদেরই নাম্বার দিয়ে। আমি ফোন করার পর আমার স্বামী আবার আমার শাশুড়িকে ফোন করেছিল। আমার শাশুড়ি টাকাটা নিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছেছিল, ওই জায়গাতে আমাদেরকে টাকা নিয়ে ওরা ছেড়ে চলে গেছিল। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।